ناظرین، آج کا میں اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں مائی ہارٹ اینڈ مائی گریفس گوز ٹو ہمارا جو قومی سانحہ ہوا ہے، یعنی بلو ایئر لائن کا طیارہ جو کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا، آج صبح اس کو حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے نتیجے میں وطن عزیز میں بسنے والے معصوم جانیں جو اپنی منزل کی طرف اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے، اپنے چہیتوں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اپنے حقیقی خالق و مالک سے جا ملے۔ یہ اس قدر دل خراش قومی سانحہ ہے جس پر جتنے بھی آنسو بہائے جائیں، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، یہ کوئی غیر ذمہ دارانہ ہماری اپنی جو ایئرپورٹ کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے، یا کوئی اور اس کے پیچھے محرکات جو ہے وہ کار فرما ہے۔ سننے میں یہی آیا ہے، تحقیقات میں یہی آیا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکرا کر یہ طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب جو اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں، جاں باک ہو گئے ہیں، انہیں اپنی جوال رحمت میں جگہ دے۔ تکبیر ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے ہماری ساری ٹیم کی طرف سے ان فیملیز کو، ان خاندانوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ پروگرام چونکہ پہلے سے طے ہوتا ہے، مہمان بھی پہلے سے طے ہوتے ہیں، یہاں کچھ کمٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں، تو اس پر بھی ہم اپنے مہمانوں سے تھاٹس لیں گے۔ لیکن چونکہ آج میرے پروگرام کا موضوع پہلے سے طے تھا، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر پیر 26 جولائی کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی، جو 27 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد ہونی تھی، اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ 26 تاریخ کو آزاد کشمیر کے صدر راجہ ذوالقرنین خان کو بھجوا دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ ایڈوائز بھی بھجوائی تھی کہ 6 اگست کو اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ بلایا جائے، لیکن صدر ریاست راجہ ذوالقرنین خان صاحب نے اپنی اختیارات جو شاید ان کو آئینی طور پر حاصل تھے، 6 کے بجائے 29 جو ہے جولائی کو اسمبلی کا سیشن کال کر لیا ہے، اور یعنی 29 کو ہی سارے ممبران جو ہے وہ ووٹ دیں گے، اعتماد کا ووٹ دیں گے، اور اس فیصلے کو، صدر کے اس فیصلے کو کنٹروورشل قرار دیا جا رہا ہے اور جانبدارانہ قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو وزیر اعظم کی ہدایت تھی اس کو جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے نتیجے میں مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان بلا مقابلہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ سردار عتیق احمد خان پہلی بار 24 جولائی 2006 کو اسی اسمبلی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ وہ 18 ماہ 20 دن کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے خلاف 7 جنوری 2009 کو تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد اسی روز یعقوب خان وزیر اعظم بنے تھے۔ سردار محمد یعقوب خان کو 9 ماہ 15 دن کے بعد تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر 22 اکتوبر 2009 کو
26 तारीख तक वजीर आजम रहने वाले 26 जुलाई तक वजीर आजम रहने वाले राजा फारूक हैदर वजीर आजम बने। उन्हें भी तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरदार अतीक अहमद खान, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि वजीर आजम बन गए। आज़ाद कश्मीर के जो ये असम्बली में वज़राए आज़म हैं, इनकी तारीख का अगर हम जायजा लें तो ये सिलसिला 1975 जून 1975 से शुरू होता है। 1975 से लेकर 1977 तक हम देखते हैं कि अब्दुल हमीद खान वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद 17 जून 1985 से 28 जून 1990 तक सरदार सिकंदर याद खान वज़ीर आज़म रहे। फिर 29 जून 1990 से 5 जुलाई 1991 तक पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब होने वाले राजा मुमताज राठौर मरहूम वज़ीर आज़म रहे। 29 जुलाई 1991 से 29 जुलाई 1996 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड सरदार अब्दुल कयूम खान वज़ीर आज़म रहे। 30 जुलाई 1996 से 24 जुलाई 2001 तक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पीपल्स पार्टी के टिकट पर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे और पीपल्स पार्टी ने उन्हें सदर मुंतखब किया था। फिर 25 जुलाई 2001 से 23 जुलाई 2006 तक सरदार सिकंदर याद खान दोबारा वज़ीर आज़म रहे। पिछले प्रोग्राम में नाज़रीन आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि मौजूदा असम्बली को 4 सालों में कई एजाज़ात हासिल हुए। ये आपके जो मेंबरान आज़ाद कश्मीर असम्बली हैं, इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो वफादारियाँ तब्दील करने, वज़ीर आज़म को तब्दील करने, उन्हें दोबारा लाने, तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बारे में रिकॉर्ड एजाज़ात हासिल किए। यानी 4 वज़ीर आज़म तो मुकम्मल हो गए, 4 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं, 3 डिप्टी स्पीकर जो है वो तब्दील हुए हैं। इसके अलावा 8 दफ़ा काबीना ने हल्फ उठाया है। जो वज़रा है 108 वज़रा जो है उन्होंने उनके नोटिफिकेशन जारी हुए। तो आज का जो मेरा मौजू है, ये जो टॉपिक्स हैं, वो हमने ये बात करनी है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो एक जमात है और इनकी अक्सरियत है असम्बली के अंदर। तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने बार बार इकट्ठे होकर एक दूसरे के खिलाफ क्यों तहरीक अदम एतमाद लाई और क्यों वज़राए आज़म तब्दील किए। और फिर आज देखना यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये वादी की सबसे बड़ी, जिसे स्वाद आज़म जमात कहा जाता है, हालांकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी दाई जमात होने का दावेदार भी है, यह आज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का क़याम जो है वो हम मार्ज़ वजूद में आ चुका है। यानी राजा फारूक हैदर के साथ उनके पुराने और कुछ नए दोस्त मिलाकर, आज़ाद कश्मीर के असम्बली के मेंबरान मिलाकर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और नवाज शरीफ साहब ने राजा ज़फ़रुल हक साहब और उसके अलावा राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर जो है एक कमेटी तश्कील दी है, जो अब इस बात का जायजा लेगी कि किसको सदर बनाया जाए, किसको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। तो यही आज के मेरे जो है मौज़ूआत है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे मेहमान भी टेलीफोन पर मुतवक्को हैं, ऑनलाइन वो भी बात करेंगे। मैंने आज इन्हीं मौज़ूआत पर या टॉपिक्स पर बात करने के लिए अपने 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को स्टूडियो में मदऊ किया है। मेरे साथ बैठे हैं कर्नल मोहम्मद सलमान खान साहब, आपका ताल्लुक ज़िला कोटली से है, बेसिकली कश्मीरी है। और आपके बराबर में बैठे हुए हैं मिर्ज़ा तोकीर जराल साहब, आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे लेकिन आज शायद मुस्लिम लीग नून की हैसियत से या राजा फारूक हैदर के जो साथी हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए।
اور ساتھ میں بیٹھے ہیں سردار عتیق احمد خان جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، مسلم کانفرنس UK کے نائب صدر ہیں اس وقت. آپ تینوں مہمانوں کا میں بے حد ممنون احسان ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے.